بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سعودی ولی عہد اور روسی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، توانائی مارکیٹ میں استحکام پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے توانائی کی عالمی منڈی میں استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر ہونے والے رابطے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان حالیہ برکس اجلاس میں اتحاد میں سعودی عرب کے شمولیت کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تیل کی عالمی منڈی کے لیڈر سعودی عرب اور روس نے منگل کے روز توانائی کی عالمی منڈی میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے تیل کی سپلائی میں رضاکارانہ کمی لانے کا اعلان کیا تھا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطے کے بعد روس اپنی تیل کی پیداوار میں یومیہ 3 لاکھ بیرل جبکہ سعودی عرب اپنی تیل کی پیداوار میں یومیہ 10 لاکھ بیرل کمی لائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جاپان کی ایک اور کوشش، چاند کو سر کرنے کے لیے مشن روانہ کر دیا گیا۔ جاپان نے چاند پر پہنچنے والا 5واں ملک بننے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہوئے ایک اور مشن مون سنائپر لانچ کر دیا۔ جاپان کی جانب سے ملکی ساختہ راکٹ HIIA کے ذریعے مشن مون سنائپر اور سمارٹ لینڈر خلا میں روانہ کر دیے۔ جاپانی خلائی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ناخوشگوار موسم کی بنا پر گزشتہ مہینے 3 مرتبہ لانچنگ منسوخ ہونے کے بعد بالآخر جاپان نے اپنا راکٹ لانچ کر دیا۔ جاپانی خلائی ایجنسی کے مطابق آئندہ برس فروری میں جاپان چاند مشن مون سنائپر اپنے لینڈر کو چاند کی سطح پر مقررہ وقت کے 100 میٹر کے دائرے میں لینڈ کروائے گا۔ جاپانی مشن کو چاند کے استوائی خطے کے ایک چھوٹے گڑھے کے قریب اتارنے کی کوشش کی جائے گی۔ واضح ہے کہ اس سے قبل گزشتہ برس جاپان کی جانب سے چاند کی سطح پر اترنے کی 2 کوششیں پہلے ناکام ہو چکی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، دنیا کو بدترین تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تباہی شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ دنیا کو بدترین تباہی سے بچایا جا سکے۔ اس موضوع سے متعلق جاری کردہ تحریری بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ سائنسدان ایک طویل عرصے سے فوسل ایندھن پر انحصار کے ممکنہ خطرات سے متنبہ کر رہے ہیں، اور اب حالات یہ ہیں کہ موسمیاتی واقعات سے دنیا کا ہر گوشہ متاثر ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا سیارہ شدید گرمی کے دور سے گزر رہا ہے۔ حالیہ موسم گرما اس وقت تک کا گرم ترین موسم گرما تھا۔ موسمیاتی تباہی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زمین کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت اس معاملے میں مزید کارروائیوں کی ضرورت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عالمی رہنماؤں کو ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے متحرک ہونا چاہیے۔ ابھی بھی وقت ہے، ماحولیاتی بحران کو بدترین شکل اختیار کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں رہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمینیا اور امریکہ مشترکہ جنگی مشقیں کریں گے۔ آرمینیا کی سرکاری خبرساز ایجنسی آرمینین پریس کی خبر کے مطابق وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بین الاقوامی امن مشن پر مشترکہ مشقیں کی جائیں گی۔ وزارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی امن مشن میں شرکت کی تیاریوں کے فریم ورک کے اندر مشترکہ مشق ایگل پارٹنر 2023 آرمینیا اور امریکہ کے درمیان 11 سے 20 ستمبر کو آرمینیا میں منعقد کی جائیں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشقیں، جس کا انعقاد پیس پروٹیکشن بریگیڈ ڈائس کے تربیتی مرکز اور وزارت کے تحت ایک بے نام تربیتی مرکز میں ہونا تھا، اس میں امن مشن کے دوران متحارب فریقوں کے درمیان استحکام کو یقینی بنانے کے امور شامل ہیں۔ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مشق کا مقصد بین الاقوامی امن مشن میں حصہ لینے والے فوجیوں کے باہمی تعاون کی سطح کو بہتر بنانا،
बेहतरीन इंतजामी और टेक्निकल मवासलाती तरीकों के इश्तराक को यकीनी बनाना और नेटो के दायरा कार में अमन की कार्रवाइयों के लिए तैयारी को बढ़ाना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान में जंगी साजो सामान अमेरिका ने नहीं बल्कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने छोड़ा था। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री साजो सामान दहशत गर्दों के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। सदर जो बाइडेन को एहसास है कि पाकिस्तान को भी बहुत खतरात का सामना है। जॉन कर्बी का कहना था कि सदर जो बाइडेन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर समेत तमाम मामलात पर पाकिस्तान भारत खुद बात करें। उनका ये भी कहना था कि सदर जो बाइडेन दौरा भारत के दौरान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बात करने से एतराज़ नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ ने निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में कहा था कि अमरीकी इनखला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए मसला हैं। अनवार अल हक काकड़ का कहना था कि नेटो के छोड़े गए आलात से हम पर हमले शुरू हो चुके। खित्ते के बाकी मुल्कों में इंतज़ार करना होगा कि इन पर ये वक्त कब आता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया ने रूसी वैगनर ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। बरतानिया ने रूस में किराए के फौजियों पर मुश्तमिल निजी ग्रुप वैगनर को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए इनकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्द करार दिए गए ग्रुप का रुकन बनने या इसकी किसी भी तरह से हमायत को गैर कानूनी करार देते हुए बरतानवी वजारत दाखिला की जानिब से बयान जारी किया गया है। दहशत गर्द तंजीम के असासों को जब्त करने के लिए मसवदा पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया शदीद गर्मी की लपेट में अलर्ट जारी। मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेरे असर बरतानिया इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, जिसके बायस मुल्क के मुतअद्दिद हिस्सों के लिए एम्बर हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के अवाम बदतरीन गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। इंतज़ामिया ने बेशतर हिस्सों के लिए एम्बर हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया। बरतानवी खबरसा इदारे का इस हवाले से कहना है कि इंग्लैंड में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है, जिसके बायस अवाम अजियत का शिकार हैं। इंतज़ामिया का मजीद कहना है कि बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि आइंदा दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ सकती है। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि शदीद गर्मी के बायस अमवात बढ़ सकती हैं, जबकि साइंसदानों का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों के बगैर मौसम का इस कदर गर्म होना मुमकिन नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की G20 इजलास की मेज़बानी आलमी सतह पर भारत का मसनूई चेहरा खुलकर सामने आ गया। G20 इजलास और भारत की झूठी नमूदो नुमाइश आलमी सतह पर बेनकाब हो गई। मरकजी दिल्ली के चारों इतराफ मोदी सरकार की जानिब से खुशामद जोरों पर है। मुनाफिकाना तर्ज अपनाते हुए दिल्ली में कायम कच्ची आबादियों को ढांप दिया गया है और इनके चेहरे पर G20 के पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली में कायम कच्ची आबादियों की नकलो हरकत भी इंतहाई महदूद कर दी गई है। मरकजी दिल्ली के इर्द गिर्द नकलो हरकत पर पाबंदियों के साथ कंट्रोल जोन कायम कर दिया गया। वस्ती दिल्ली में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और दुकानों के बड़े पैमाने पर बंदिश से दिल्ली के मकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। दिल्ली के मकामी लोगों को अगले 3 से 4 रोज तक इन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। दूसरी जानिब झूठी नमूदो नुमाइश के लिए मोदी सरकार ने G20 के ज़ायरीन के लिए तमाम पंप एंड शो धूमधाम और चमक धमक का इंतज़ाम किए रखा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।